بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پریس کلب کے ساتھیوں کا شکریہ۔ آپ کی جو پوری تنظیم ہے ان کا ہم شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی۔ یہ واقعہ تو جو کل ایک دلخراش واقعہ دیر میں پیش آیا ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم کل ادھر موجود ہوتے، لیکن میں کوئٹہ میں تھا اور اسی طرح کا ایک ملا جلا واقعہ زیارت میں پیش آئے جس میں بھی 34 ہمارے پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کولی ایک پاٹک ہے کوئٹہ کے شہر کے اندر، وہاں پہ لواحقین نے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور آج 12واں دن ہے کہ وہ دھرنا جاری ہے۔ تو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی قیادت اس دھرنے میں شرکت کے لیے آ گئی تھی، تو میں ادھر موجود تھا اور کوئٹہ میں ہی مجھے اس واقعے کا پتہ چلا۔ تو میرے ضمیر نے مجھے اس بات پہ ملامت کیا کہ اگر کوئٹہ کے اندر یا جنوبی پختونخوا کے اندر ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئٹہ آئے ہیں، تو دیر تو میرا اپنا علاقہ ہے، میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا وطن ہے۔ آپ سب ساتھیوں کے علم میں ہے کہ پرسوں جو واقعہ ہوا ہے لڑم کے قریب، جس میں ہمارے 3 پولیس اہلکار جن کے نام محب اللہ، بخت بلند اور ریاض خان شہید ہے، یہ 3 ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ 11 سے 12 لوگ انجرڈ بھی ہے، کچھ کی اسمال انجریز ہے، کچھ کی بڑی انجریز ہے، کچھ کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ جو ابتدائی ابھی تک ہمیں معلومات ملی ہے تو یہ سرچ آپریشن کے لیے گئے تھے تقریباً کوئی 12 بجے اس علاقے میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور 6 بجے تک یہ سارا تماشا چلتا رہا۔ میں اب یہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ دہشت گردی دیر کے لیے یا خیبر پختونخوا کے لیے یا مشمول پورے پشتون وطن کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج کے دن تک اس وطن پہ کسی نہ کسی شکل میں دہشت گردی مسلط رہی ہے۔ آپ سب اس چیز کے گواہ ہے، باخبر صحافی ہے کہ 2008 میں بھی یہاں پہ ایک اس طرح کی لہر چلی اور کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہاں سے ہجرت کی۔ یہاں کے غیرت مند لوگ جن کے بہت معتبر لوگ ہیں، جن کے کوئی عورتوں کو دیکھ نہیں سکتا، وہ لوگ اسی جون جولائی اگست کے گرمیوں میں ثوابی اور مردان جا کے بیٹھ گئے، ملک کے لیے قوم کے لیے قربانی کے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ تو کل جو لڑم میں ہوا ہے میں اس کو یہاں سے ریلیٹ کروں گا کہ پھر دہشت گرد کا اگر آپ نے ریاستی بیانیہ یہ تھا، یہ میں نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ریاست کہہ رہی تھی کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، دہشت گرد ختم ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اور بالخصوص ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے بہت عظیم قربانیاں دی ہے، اب وہ جا کے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ لیکن کل جو ہم نے دیکھا، یا کل رات بھی ادھر ادھر آپ کو پتہ ہے کچھ علاقوں میں فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں اور لوگوں کو خوف و ہراس اور ایک دہشت زدہ قسم کا قانون یہاں پہ ایک ماحول بن گیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے وزیر اعلیٰ سے ایک شکوہ ضرور کروں گا کہ وہ کل تشریف لائے میرے دیر، حالانکہ ان کا سوات میں کچھ روٹین کا ان کا ایک تھا، ادھر وہ گئے تھے، لیکن پھر شاید کسی نے ان کے نوٹس میں لایا ہوگا کہ دیر میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہمارے دہلیز پہ اگر کوئی دشمن بھی چل کے آئے تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن جس طریقے سے وہ آئے اور جس طریقے سے وہ گئے، میرے خیال میں یہ دیر کے ان غیرت مند لوگوں کی ایک قسم کی انسلٹ ہے، اور انسلٹ اس بنیاد پہ ہے کہ 3 شہداء پڑے تھے اس وقت، ہسپتالوں میں لوگ پڑے تھے۔ آپ کو میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا، کچھ لوگوں نے وہ پولیس والے جو فریاد اور شکایتیں کر رہے تھے وزیر اعلیٰ کو، آپ نے سنا ہوگا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، آپ دیر آ رہے، اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، آپ کور کمانڈر کو، آئی جی خیبر پختونخوا کو
यहाँ की ला इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज है और तमाम मुतालिका इंतजामिया को बुलाते, मीटिंग करते, मीटिंग में दीर के जुमा को बुलाते, सियासी पार्टियों को बुलाते और सवाल करते, किसी को अकाउंटेबल बनाते। ये किस तरह का दौर था कि आप आए और वापस चले गए और ना किसी से सवाल हुआ, किसी ने जवाब हुआ? क्या दीर के माओ ने बेटे इसलिए जन्म दिए है कि वो इस तरह के एक सुनसान जंग में मारी जाएंगे और कोई उसकी वो सवाल भी नहीं उठाएगा, एतराज भी नहीं करेंगे? और मुझे तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों से भी गिला है कि वज़ीर आला को जिस तरह इन्होंने रिसीव किया और नारेबाजी कर रहे अस्पताल के अंदर, क्या वो कोई इधर फतह का जश्न मनाने आए थे? हमें इन रवैयों को तब्दील करना होगा। दीर हमारा वतन है, हमें इस सियासत पीछे है, दीर की गैरत और नामूस आगे है। मैं जिस भी पार्टी से बिलोंग करता हूं, कोई आज भी अगर इस दीर में जमीयत उलमा इस्लाम का, ANP का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का अगर कोई रहबर और रहनुमा मैं कुछ बताऊंगा कोई चीजें, उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर अगर वो हमें लीड करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, हम पीछे सब में उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन हर चीज को सियासत की नजर करना, हर चीज में सियासत। अब ये जो वाकया हुआ है, आप निहत्ते पुलिस वालों को जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, एंटी टेररिज्म की उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, आप एक इलाके में भेज रहे हैं विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। हालांकि वज़ीर आला को यह पूछना चाहिए था कि 9 अरब रुपए का जो CTDU को इक्विपमेंट फराहम किया गया है, उसमें दीर का हिस्सा था कि नहीं? और सबसे बड़े जो गफलत है अभी दीर के उस बुनियाद पे, उस बराह रास्त DPO साहब जो हमारे सैयद तलाल अहमद साहब और DC साहब है, और मैं सूबाई हुकूमत से आपके तवस्सुत से ये मुतालबा करता हूं कि फौरी दौरों को मुअत्तल करें। इनका दीर में मजीद रहना ये हमारे खून की तौहीन है, ये हमारे शुहदा की तौहीन है, ये हमारे वतन की तौहीन है। इतना बड़ा वाकया होता है, कोई ये बैल बकरी नहीं मरी है, कोई मुर्ग नहीं मरी, किसी ने ज़बा किया, इंसान मरे हैं, अशरफुल मखलूकात है। क्या हमारे किस्मत में यही लिखा है कि मैं दीर से लेकर ज़ियारत तक जनाजे उठाता फिरूंगा? लेकिन इसमें, और मैं अपनी मुंतखब जो मेंबरानी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जो दीर से मुंतखब अवाम ने इनको मुंतखब किया है, हम आए रोज इनको इस बुनियाद पे डिपेंड करते हैं कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं, ये फॉर्म 45 के बुनियाद पे आए हैं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो इस मुश्किल की घड़ी में अपनी कौम के साथ खड़े रहे, अपनी कौम की आवाज बने, इन पुलिस वालों की आवाज बने? ये 3 शुहदा जिसमें एक की जो ऑडियो कॉल है वो भी लीक हुई है, जिस किस्म का वो फरियाद कर रहा है कि हमें बैकअप की जरूरत है, हमें कोई चीज पहुंचाई जाए, और यहां से कोई बंदा उसको, मुझे तो हैरत होती है कि हम इतने वहशी बन गए हैं, इतने दरिंदे बन गए हैं कि हमें इंसानों के खून का कोई वो ही नहीं है। अब आते हैं कि ये दहशतगर्दी क्यों आई है इस वतन में। मैंने आपको जिस तरह कहा कि ऑपरेशन हुआ, अभी तक दीर में तो चलो छोटे मोटे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां होती रहती है, लेकिन ये पूरा हमारा कबाइल बेल्ट और खैबर पुख्तूनख्वा को आप उसमें शामिल कर ले, 22 ऑपरेशन हमारे ऊपर हो गए हैं। क्या नाम उसको दिए गए, रब्बुल गजाद और हक और पता नहीं क्या ज़रबे हक, क्या क्या नाम दिए गए। 22 ऑपरेशनों के बाद भी अगर ये तो लड़म तक ये वाकया हुआ है, सवाल मेरे यहां पे बैठे उन फौजी हजरात से है जो इस दीर के एक पूरा ब्रिगेड यहां पे बैठा है, उनको जो भी लीड कर रहा है, आई डोंट नो ABC जो भी उसका नाम है, आप हमें बताएं कि दीर जो बॉर्डर के मुल्क का इलाके हमारे अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, आपने तो पश्तूनों का पूरा कारोबार बंद किया है। इस वक्त खरलाची बॉर्डर बंद है, गुलाम खान बंद है, चमन बंद है, तोरखम बंद है। माशी तौर पर आप पश्तूनों का कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द अंदर भी आ रहे हैं, दहशतगर्द मेरे इंतजामी इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं। इतने बड़ा एरिया क्रॉस करके वो इधर कैसे पहुंच गए? मुत्तालिका वज़ीर आला साहब को चाहिए कि कोर कमांडर साहब से पूछे 10th कोर से कि कौन लेके आया है यहां पे हमारे वतन में दोबारा ये खून, आग और खून का खेल क्यों दोबारा शुरू किया जा रहा है? कसूर क्या है हमारे पश्तूनों का? कसूर क्या है इन दीर के लोगों का? बताए मुझे, दीर में आज तक कौन सा दहशतगर्द, कहां की दहशतगर्दी? हम तो दहशतगर्दी के नाम से आशना नहीं थे। आपने 3,000 रुपए का, 2,000 रुपए का जो 1970 का सो कार्ड
فساد تھا جس کو جہاد کا نام دیا گیا، یہ کلاشنکوف تو آپ ہمارے معاشرے میں لے کے آئے ہیں۔ ہم کلاشنکوف کو کیا جانتے تھے؟ ہمارا بم دھماکوں سے کیا تعلق تھا؟ ہمارا بم بارود سے کیا تعلق تھا؟ آپ لے کے آئے ہیں۔ اور پھر چوری اور الٹا سینہ زوری ہمارے، آپ کو میں بتاؤں، اس وقت اسلام آباد میں اگر آپ کے منہ سے پشتو کا ایک لفظ نکلتا ہے تو اسلام آباد پولیس آپ کو اٹھاتی ہے۔ حاجی کیمپ میں انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، چلو آپ افغانیوں کو جو آپ نے پوری دنیا میں آپ وہ کرتے تھے کہ ہم نے بڑا ان کا اکرام کیا اور خیال رکھا، لیکن جس بے دردی کے ساتھ، جتنی ذلالت کے ساتھ، جتنی ایک ہیومن ہیوملیشن کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو نکالا، وہ تو الگ کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کل ایک 4 سدے کا ایک لڑکا پکڑا گیا، اس کی ماں کو اس حاجی کیمپ اڈے کے گیٹ پر ہارٹ اٹیک ہوا کہ بھئی ادر نادرا کی وین کھڑی کی گئی ہے، کل کو مجھے اٹھائے گا، میری پھر شناختی کارڈ سے وہ ہوگی کہ کلیئریفیکیشن ہوگی کہ میں پاکستانی ہوں کہ نہیں ہوں۔ یعنی 78 سال بعد بھی میں اس ملک کی سیکیورٹی اداروں کو اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دوں گا، اپنی جسٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن دوں گا۔ یہ کوئی انسانیت والی بات ہوئی ہے؟ 6 کروڑ پشتون اس وطن میں آباد ہے، 6 کروڑ سے اوپر ہے، اگر کراچی اور باقی وہ اس کو بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن 6 کروڑ تو کم از کم اس صوبے کے اندر ہے۔ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ تو میں فوری طور پر ڈی سی لور دیر اور ڈی پی او لور دیر، اگر ان کے اندر خود اخلاق کی جرت ہے، یہ مستعفی ہو، ان کو کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ انتظامیہ کو چلانے کے۔ آپ لوگوں نے، آپ سے ہم سوال پوچھیں گے، آپ ان سوالات کا جواب دے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کیوں آپ نے ان کو بھیجا جب آپ لوگوں کو پتا تھا؟ پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ایک پلانٹڈ طریقے سے پولیس والوں کو مروا رہے ہیں۔ کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے جگر گوشے نہیں ہیں؟ ہم اپنی غیرت مند پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری پولیس نے پورے پاکستان میں، اگر کسی نے فرنٹ لائن پہ جو پاکستان اپنا بیانیہ بناتا ہے اراؤنڈ دا گلوب کہ فرنٹ لائن سٹیٹ، وہ فرنٹ لائن سٹیٹ پولیس ہی ہے جس نے مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے پولیس کو ہمیشہ الٹرنیٹی کی طرح استعمال کیا ہے کہ آگے جا کے ان کو دیکھے کہ حالات کیا ہے، اور پھر ان کو 6 بجے تک وہ لوگ ادھر پڑے رہے، اور 2 بندے اس میں اس بنیاد پہ شہید ہوئے کہ ان کو بروقت امداد نہیں پہنچی۔ یہ تو انتظامیہ قاتل ہے، ڈی سی اور ڈی پی او دونوں قاتل ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں یہ قتل عام انہوں نے کیا ہے۔ اور میں دیر کے اپنے عوام سے بھی کہتا ہوں، میں اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی کہتا ہوں، میں اپنی سیاسی جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ سیاست جائے بھاڑ میں، آپ کے اپنے مفادات جائے بھاڑ میں۔ یہ وطن کی حرمت کی لڑائی ہے، یہ وطن کی عزت کی لڑائی ہے۔ اس میں تو کم از کم آپ ایک لائن پہ ہو، اس میں تو کم از کم اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ آج اگر مولانا فضل الرحمان ان کو آئینہ دکھاتا ہے، وہ غدار ہے۔ غداری کی ایک پوری بریگیڈ ان کے خلاف ایکٹیو ہو گئی ہے، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک آئے روز ان کے خلاف۔ کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟ صرف ان کو سچ کا آئینہ دکھایا ہے۔ اگر محمود خانہ چکزئی جو ہمارے تحریک کے سربراہ ہے، وہ چمن میں جا کر تقریر کرتا ہے ان کو آ کے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ، اور ایک سب سے بڑا غدار آپ نے اڈیالہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سہیل اپریدی کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، اور اچھا ہوا کہ انہوں نے کل خود اس چیز کا اقرار کیا کہ اب میں اس پالیسی سے باغی ہوں اور اس صوبے میں عمران خان کی پالیسی چلے گی۔ یہ کل انہوں نے سوات میں ایک یونیورسٹی کی اس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں ان کو کوٹ کر کے یاد دہانی کراتا چلوں کہ عمران خان کی پالیسی اب کیوں چلے گی، پہلے دن سے کیوں نہیں چل رہی۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں آپ کو مسلسل، یہ میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے مختلف موقعوں پر 5 ستمبر، 8 ستمبر 2025، پھر 5 ستمبر 2025، پھر 2 ستمبر 2025، پھر 27 اگست 2025، پھر 6 اگست 2025، پھر 2 اگست 2025، ان سارے موقعوں پہ جب بھی عمران خان کو میڈیا سے جیل کے اندر بات کرنے کا موقع ملا ہے صحافیوں کے ساتھ، اس نے خیبر پختونخوا کے حکومت کو، چاہے وہ الیمین جب لیڈ کر رہا تھا یا اب سہیل اپریدی لیڈ کر رہا ہے، ان کو مکمل گائیڈ لائن دی تھی کہ اس نظام سے آپ لوگوں نے کس طرح نپٹنا ہے، آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی۔ ہم یعنی ہمارے پشتون علاقوں میں اب دیکھیں، آپ، میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ ہمارا معاشی قتل عام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سارے بارڈرز بند کے رکھے، پشتونوں کا کاروبار اس وقت بند ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ شکر کرے کہ گلف کے اندر ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے روزی حلال روزی رزق
की रोटी कमा के इधर अपने घरों पे बेचते हैं, जिससे पाकिस्तान चल रहा है उनकी रेमिटेंसेस की वजह से। वगरना ये ना होता तो हम तो भूख के मारे मर जाते। रियासत ने हमारी चारों तरफ से एक मुहासरा किया हुआ है, और बीच में फिर यानी ये किस तरह की दहशतगर्दी की जंग है कि दहशतगर्द भी मैं हूं और उसका विक्टिम भी मैं हूं, उसका निशाना भी मैं हूं। मेरे पुलिस मर रहे हैं, मेरे आम लोग मर रहे हैं। हमें मौलाना साहब ने जो बात की, हमें सारे शुहदा की तकरीम है। ये कोई बात हुई कि कोई शहीद के ऊपर, लेकिन उसने आपकी फैसलासाजी पे सवाल उठाया है, उन्होंने उन फैसलों पे सवाल उठाए हैं, और यही सवाल अडियाला का कैदी उठा रहा है, यही सवाल तहरीक तापुज़ ज़हीनी पाकिस्तान उठा रही है कि रियासत अगर माँ है तो फिर माँ जैसे बिहेव करे। रियासत सांप नहीं बन सकती कि अपने बच्चों को खाए। रियासत भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को ना समझे। तो मैं ये बात बबांगे दुहल करता हूं कि फैसला साजों को अब यह फैसला करना होगा, अगर आप लोग गिलगित बल्दिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर तक सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे, अगर आप लोग सियासी जमातों को खत्म करने पे मसरूफ होंगे, अगर आज भी कश्मीर के अंदर जो लोग निकले हुए रावरा कोर्ट में महीना हो गया धरना, अभी तक 34 शुहदा वो दे चुके हैं। आप उनकी डिमांड लिस्ट इस तरह उठा के देख ले, उसमें कौन सा एक मुतालिबा है जो गैर आईनी है, उसमें कौन सा एक मुतालिबा है जो गद्दारी के जुमरे में आता है। जो इस मुल्क में अगर आज इमरान खान अपना हक मांगता है, लोगों के हक की बात करता है, वो गद्दार जेल के अंदर। महारंग बलोचों की बात करती है, जेल के अंदर। मंजूर पश्तीन उस वतन की जिसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन लूट रहे हैं बुरी तरह, वो जेल जो है ना अंडरग्राउंड है। ठीक है, इस तरह हजारों, ये मेरे साथ बैठे हैं मिलिट्री कैद में, इस तरह हजारों इस वक्त 4500 से ज्यादा कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क के तूर और उसके जेलों के अंदर सड़ रहे। सिर्फ क्या कर रहे थे हम? जिंदाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। इस मुल्क में जुर्म है? ये तो हमें हमारी आईन इजाजत देते, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 16 तक। ये तो हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है। तो मैं ये कहता हूं आप लोगों की तवज्जुह से कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी जो है ना वो जमहूर न मौजूद है, ना आईन मौजूद है। एक गैर एलानिया बल्कि एलानिया माशाल्लाह हमारे ऊपर नाफिज है, और जिसके आए रोज हम ये समारात देख रहे हैं। मैं अपनी सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि आप लोग इसके मुतालिक वही लाइन ले जो इमरान खान की लाइन है। हम सब आपके साथ खड़े होंगे, सब आपके साथ खड़े होंगे। बेशक इसमें हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की कुर्बानी देनी पड़े, 1000 दफा दे। हम हुकूमत के लिए नहीं आए हैं। हमने ये इलेक्शन जिन बुनियादों पे लड़ा था, जिन उसूलों पे लड़ा था, जिन उसूलों की बुनियाद पे लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें उस तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा। तो मैं इस दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस शुहदा के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। मैं उनके घर भी जाऊंगा, सबसे ताज़ियत भी करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ द होल अपोजिशन अलायंस। लेकिन ये नहीं है, मेरी अपनी तजवीज़ ये थी कि जिस तरह ज़ियारत के अंदर 24 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, और सेम इसी तरह का स्क्रिप्ट, सेम इसी तरह का ड्रामा, यानी 19-20 का फर्क होगा। उन लोगों ने अपने शुहदा को दफनाने के बजाय धरना दे दिया, और अगर मैं यहां मौजूद होता मैं भी इनको ये मशवरा देता। ये क्या बात हुई कि आखिर में आप पाकिस्तान के परचम में लोगों को लपेट कर लाद में उतार दे, बात खत्म, दुआए खैर हो गई। क्यों? इन्होंने ये माओ ने बेटे इसलिए जन्म दिया है कि आप उसको इस तरह सुनसान की जंग में मार दे। और फिर कोई, मुझे हैरत हुई है कि दीर के सरजमीन पे ये वाकया हुआ है, हमारे मेंबरान असम्बली समेत सारी सियासी जमातें इस पे खामोश है। भाई हमें अपनी सियासत पीछे धकेलनी होगी, इस वतन की हुर्मत के लिए, इसकी इस्तिकलाल के लिए, इसकी अमन के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। यही आपसे कुछ चंद गुजारिशात थी। मुहतरम अली शाह साहब बात करेंगे, इसके बाद अगर कोई आप लोगों की सवाल जवाब